अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नूर मोहम्मद मर्चेंट। हमारे साथ सौहार्द कर्नाटक और इंसाफ मैसूर दोनों इदारों की जानिब से हमारे जनाब नेमत पाशा साहब, जगन्नाथ सर साहब और जय विजय कुमार सर, हमारे मकसूद साहब, नूर अहमद साहब, हमारे दिनेश भाई और हज़रत मोहम्मद याकूब साहब, फयाज़ अहमद साहब और सरदार अहमद साहब हमारे साथ हैं। हम सब कर्नाटका सौहार्द कर्नाटका और इंसाफ मैसूर दोनों इदारों की जानिब से आज आप सबको ये इतला दी जाती है, ये खुशखबरी सुनाई जाती है कि मैसूर में अभी 15 तारीख को संक्रांति ईद आने वाली है। ये संक्रांति ईद की जो ईद यहाँ पर मनाई जा रही है, ये हमारा इरादा है कि हम हमारे इदारों की जानिब से ये ईद जो है भाईचारे के लिए सिर्फ एक मज़हब के वास्ते नहीं, बल्कि ईद और जो ईदें जो भी आते हैं वो सारे मज़हब के लिए आते हैं। ईद के माने होते हैं खुशी के, और ये खुशी जो है सब कौम में बंटना चाहिए। ईद कोई फसाद का ये नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ईद जो होती है सब कौम में बंटना चाहिए, सब मज़हब में बंटना चाहिए। ईद खुशी और अमन के साथ मनाना चाहिए। इसको हमने मकसद मद्देनज़र रखते हुए 15 तारीख को उदयगिरी सिग्नल सर्कल में ये हमें हर साल की तरह इमसाल भी सौहार्द संक्रांति मनाते आए हैं। सौहार्द संक्रांति जो है कौमी एकजहती, आपस भाईचारा को इसे फ़रोग़ देने के लिए, लोगों में आपस को मिलाने के लिए, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए ये हम सब मिलकर सौहार्द संक्रांति मनाते हैं। और ये बात हम सबको मालूम है कि आजकल के जो माहौल हालात हिंदुस्तान में गुजर रहे हैं, इसमें ज़रे इदारे जो हैं वो अमन को बिगाड़ना चाहते हैं, मज़हब को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ऐसे दौर में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये लोगों को एक तरफ जोड़ें, हर मज़हब के लोगों को, और उनको अमन और शांति की तरफ ले जाएं और ख़ुशी की तरफ लेकर जाएं। इसको मकसद रखते हुए हम ये ईद मनाते आए हैं। संक्रांति ईद जो है, इसके माने जो होते हैं ये किसान मनाते हैं। ये सारे हिंदुस्तान भर में किसान जो है अपने जो साल भर की मेहनत से जो फसल उगाते हैं, हर तरह की फसल, जैसा धान की फसल है हमारे साउथ में, आप नॉर्थ में जाएंगे तो गेहूं की फसल है, इस तरह हर तरह से वो अलग अलग फसल जो उगाते हैं उसकी कटाई होती है। इसे सुग्गी काला भी कहा जाता है हमारे कर्नाटक में। ये जब फसल कटती है तो किसान जो है खुशी मनाते हैं इसमें। और किसान को जो है कोई धर्म और ज़ात नहीं होती, किसान जो है सब एक ही होता है। रैयत जो होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो अपना कृषि जो है ज़राअत करता है, वो उसे मैं फ़लाँ किसान करके बोलता ही नहीं, वो सिर्फ किसान करके कहता है। इसमें हर मज़हब के किसान रहते हैं। और यही ये भाईचारा को बढ़ाने के लिए ये सारे हिंदुस्तान भर में अलग अलग नाम से, जैसा हमारे यहाँ साउथ में संक्रांति, कर्नाटक में वो जब तमिलनाडु जाएं ओणम होती है, केरला में जाएं, इस तरह से पंजाब में जाएंगे तो बैसाखी होती है। ऐसा कई नामों से ये ईद को मनाया जाता है। और इसी मकसद को लेकर के हम हर साल सौहार्द कर्नाटका और इंसाफ मैसूर की जानिब से हमेशा हम सब मिलकर, दोनों इदारों के हर मज़हब के लोग मिलकर इसको हमें ये सौहार्द संक्रांति मनाते हैं। और इसको कामयाब बनाने के लिए हम सब मुसलमाना शहर मैसूर को दावत देते हैं कि आप आकर 10:30 बजे पीर के दिन जो 15 तारीख को संक्रांति होने वाली है, सुबह के 10:30 बजे उदयगिरी सर्कल में, जो सिग्नल सर्कल है, वहाँ एक कॉर्नर में इसका इंतज़ाम किया गया है। मेहरबानी से आप सब आकर उस पर शामिल हुए। वहाँ पर भाईचारा और अमन शांति के लिए आपसे मुखातिब करने के लिए मैसूर के मशहूर जो तहरीर करने वाले हजरात हैं वो भी तशरीफ़ लाते हैं। वो कन्नड़ा और उर्दू में सब ये बात होती है, आप तक पहुंचाई जाती है। हमारी गुजारिश है कि आप आने के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब को साथ लाएं और इसको बात को मालूम कराएं। 15 तारीख तक हर एक को भी अपने दोस्त अहबाब को, अपने फ्रेंड सर्कल में सब इसको मालूम कराएं, ताकि ये बात फैले और शहर मैसूर में एक अमन और एक शांति कायम हुए, एक भाईचारा कायम हुए। और ये सौहार्द संक्रांति जो है हमेशा ये
हर एक मज़हब में मिलकर चलती रहे, ये हमारी ख्वाहिश है। ये ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳು ಈ ಒಂದು ನೆಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಸಂತರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಾದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಬಯಸುವಂಥ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು. ಕೋಮು ಪ್ರಕ್ಷೋಭೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತವಾದಂಥ ಒಂದು ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಹಬ್ಬಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದಂಥ ಹಬ್ಬಗಳಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದ ಹಬ್ಬ, ರೈತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಅದು ದಸರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬನ್ನಿ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ, ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದನೇ ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವೀಗ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಥರದ ಸೌಹಾರ್ದ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಾಗ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಯುಗಾದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಲೆತು ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಏನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಜನ ತಮ್ಮ ನೆಲಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಥರದ ಪ್ರಕ್ಷೋಭೆ, ಗಲಾಟೆ, ಗಲಭೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜನ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಗಲಾಟೆಗಳಾಯಿತು, ಪ್ರಕ್ಷೋಭೆಗಳಾಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ತುರ್ತು ಇರ್ತದೆ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಒಡ್ಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ. ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಸಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂಥದ್ದೇನೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಮುವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ನಾವಿವತ್ತು ಸೋಮವಾರ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬ, ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ರೈತನಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೈತ ತನ್ನ ಕಾಯಕಾತ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆತ ರೈತ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆತ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ, ಸೊ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಂದು ರೈತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬರೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬ ಮಾತ್ರ, ಸೊ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಅಂಥ ಒಂದು ನೆಲೆ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೋಟ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ನಾವು ರೈತನಿಗೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರೈತ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನೋ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ಸಾಂ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಂಚಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ಲು, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ತೆಲುಗುನಲ್ಲೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾಘಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಸ್ಸಾಂ ಬಂದರೆ ಬಿಹು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಬೈಸಾಖಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬರೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನೇಪಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು. ಸಂಗ್ರಾನ ಅಂತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಕರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಂಗ್ರಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವು ಹಬ್ಬಗಳು ನೋಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೋಟ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮೀಯ ಹಬ್ಬ ಆಗಲಿ, ಆ ಹಬ್ಬಗಳು ನೋಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೋಟ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಬ್ಬಗಳು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೊ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ಈಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಪರಂಪರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವಾರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋನೆಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ಸಾಫ್ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪರ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ